हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आज इंपोर्टेंट थिबा जो लेखा और लेखक। तो फ्रेंड्स एथिरो क्वेश्चन तो निश्चय आसीबो, नो डाउट फ्रेंड्स। तो एठी आमे 40 पाखापाखी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, 40 एबव क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। जो क्वेश्चन रु क्वेश्चन निश्चय आसीबो फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर एग्जाम रे बारंबार आसीची, 2026 रे मध्य निश्चय आसीबो। तो फ्रेंड्स प्रथमे मु आपण मानक पई नै आसीची ए जो लेखा और लेखक रे आमे फकीरमोहन सेनापति, गंगाधर मेहर, राधानाथ राय, सुरेंद्र महांती और गोपीनाथ महांती विषय रे आमे जो 40 क्वेश्चन एठी आमे डिस्कशन करिबा ता पूर्वरु मु चाहूची आपण माने तांकर जन्म, मृत्यु एंड जन्म स्थान विषय रे जानि रखंतु। तो फ्रेंड्स फकीरमोहन सेनापति 1843 मसीह रे जन्म ग्रहण करी 1918 रे मृत्युवरण करथिले। तो से केउठी जन्म हेतिले? बालेश्वर जिला मल्लिकासपुर ठारे। एंड आपणकर गंगाधर मेहर 1862 मसीह रे जन्म ग्रहण करी 1924 रे मृत्युवरण करथिले। तो से केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? जन्म स्थान होची बरगढ़ जिलार बरपाली। तो गंगाधर मेहर को स्वभाव कविर उपाधि मिलिथिला एंड आपणकर फकीरमोहन सेनापति को व्यास कवि उपाधि मिलिथिला। देन देखिबा फ्रेंड्स आपणकर आसिले राधानाथ राय। तो राधानाथ राय को विषय रे जो आमे डिस्कशन करिबा आपण रिलेटेड करिके मने रखिबे। फकीरमोहन सेनापति एंड आपणकर राधानाथ राय दुई जन जाक बालेश्वर जिल्ला रे जन्म ग्रहण करथिले। तो फकीरमोहन सेनापति बालेश्वर जिल्लार मल्लिकासपुर ठारे एंड राधानाथ राय बालेश्वर जिल्लार केदारपुर ग्राम रे। तो आपण रिलेटेड करी मने रखिले इजीली मने रहि जिवो। देन देखिबा सुरेंद्र महांती। सुरेंद्र महांती 1922 मसीह रे जन्म ग्रहण करी 1990 रे मृत्युवरण करथिले। तो से केउंटे जन्म होइतिले? कटक जिला पुरुषोत्तमपुर ग्राम रे। एंड गोपीनाथ महांती 1914 रे जन्म होई 1991 रे मृत्युवरण करथिले। तो आपण को मने रखिबा पई इजी फ्रेंड्स, सुरेंद्र महांती एंड गोपीनाथ महांती दुई जन जाक जन्म होइतिले कटक जिल्ला रे। एतिकी तो मने रहिला फ्रेंड्स। आ गोटे इजी अछि, सुरेंद्र महांती 1990 रे मृत्युवरण करथिले, गोपीनाथ महांती 1991 रे मृत्युवरण करथिले। तो फकीरमोहन सेनापति एंड राधानाथ राय दुई जन जाक बालेश्वर जिल्ला रे जन्म ग्रहण करथिले एंड आपणकर सुरेंद्र महांती और गोपीनाथ महांती दुई जन कटक जिल्ला रे जन्म ग्रहण करथिले। एंड हमर जो गंगाधर मेहर रहिले से बरगढ़ जिल्लार बरपाली ठारे जन्म ग्रहण करथिले। तो ए पांच जनकर कृति विषय रे जानिबा पूर्वरु तांकर जन्म, मृत्यु एंड जन्म स्थान विषय रे आपण जानि पारिले। एबे आमे 40 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानकू मोरे वीडियो भलो लागुथाय लाइक, शेयर, कमेंट करबा को आदौ भी भूलिबे नाही। एंड फ्रेंड्स मु प्रति वीडियो रे कहूची जेहेतु हमर एग्जाम आ मात्र 6 दिन रहिला, तो आपण माने जो एग्जाम देबे आपणको मन रे थिबा समस्त डाउट को आपण आदौ भी मन भितरे रखंतु नाही। सांगे सांग मते कमेंट करी जणांतु। आमे एई 6 दिन भितरे आपणको मनर समस्त डाउट को निश्चय क्लियर मु करिबी। काहेंगे क्लियर करिबी ना, जेहेतु प्रति वीडियो आपणको पई ओ ओटीटी आपण गोटे अटेम्प्ट रे क्लियर करंतु बोली मु चाहूची। तो फ्रेंड्स जदि वीडियो आपन को भलो लागे लाइक, शेयर, कमेंट करबा सहित जदि चैनल ले नुआ अछंती सब्सक्राइब करि दउचंती। तो फ्रेंड्स एबे जो हमर मैराथन, मॉक टेस्ट, रिवीजन क्लास, महामैराथन जा भी क्लास चलीची कंप्लीट रिवीजन रो सबु आपन को पाखरे प्रथमे पहुंचीबो। एंड एमसीक्यू स्टार्ट करबा पूर्वरु गोटिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु आपण मानकू कहिबी। फ्रेंड्स 2026 रो मॉक टेस्ट, मैराथन एंड महामैराथन रो गोटिए प्लेलिस्ट मु बनेची, जोथिरे आपणकर 26 27 पाखा पाखी वीडियो अछि। आपण जदि से प्लेलिस्ट को नै मॉक टेस्ट, मैराथन, महामैराथन गुडी को भलो भाबे रिवाइज करूचंती तो आपण मानकू क्वालिफाई करबा इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। स्वभाव कवि बोली आमे काहाकू कहू? एबे कहली कि नाही फ्रेंड्स, राधानाथ राय, गंगाधर मेहर, मधुसूदन दास, मधुसूदन राव।
ତ ସ୍ୱଭାବ କବି ବୋଲି ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟାସ କବି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ କବି ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫକୀର ମୋହନ ନିଜର ଆତ୍ମଚରିତ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଫକୀର ମୋହନ ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କର ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ ମେଡିସିନ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ମୁନ୍ସି, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସେ ମାତ୍ର 20ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ 20ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହଉଛି ରେବତୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସିବ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କଣ? ରେବତୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ 41 MCQ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି, 41 MCQ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ନଲେଜ ଦେବି, ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଏକ୍ସାମ ରେ ହୁଏତ MCQ ଫର୍ମ ରେ ଆସିପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତିଟି ଲାଇନ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ କୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟାସ କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଏହାର ଲେଖକ କିଏ? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗାଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସତରେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପର୍ଟିକୁଲାର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି ତାହାରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଟି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଏଠି ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କଣ? ଫକୀର ମୋହନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ PhD କରିଛନ୍ତି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ PhD କରିଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଫରେନର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନ। ତ ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନ ନାମକ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି? ତ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଡାକ ମୁନ୍ସି, ରେବତୀ, ଗାରୁଡି ମନ୍ତ୍ର। ତ ଆପଣଙ୍କର ରେବତୀ ଗଳ୍ପଟି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ, ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଏଇ 4ଟି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ଏଣ୍ଡ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସେ, ରେବତୀ, ଡାକମୁନ୍ସି, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଏଣ୍ଡ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା। ତ ଫକୀର ମୋହନ ଜଣେ ନିରୁତା ଓଡିଆ କବି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଓଡିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଭାଷା ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଓଡିଆ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତିଫଳିତ, ନା ସେ ଓଡିଆ ଭାଷାରୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଓ ଓଡିଆ ସମାଜରୁ ଚରିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଫକୀର ମୋହନ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ? ତ ଫକୀର ମୋହନ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଫକୀର ମୋହନ ଦେୱାନ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଯୋଉ 4ଟି ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେଇ ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସିଲା, ଫକୀର ମୋହନ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ଫକୀର ମୋହନ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମୋ କ୍ଲାସରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଲେଖିବେ ତ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ, ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଫକୀର ମୋହନ କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ? ଫକୀର ମୋହନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଯୋଉ ରେବତୀ ଭଳିଆ କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ 10ଟି, 12ଟି, 21ଟି, 20ଟି। ତ 20ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଅବସର ବାସରେ ଏହାର କବି କିଏ? ଅବସର ବାସରେ ସୀତାକାନ୍ତ, କମଳାକାନ୍ତ, ଅଖିଳ ମୋହନ, ଫକୀର ମୋହନ। ତ ଅବସର ବାସରେ ଏହାର କବି ହଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଆତ୍ମଚରିତ, ଲଛମା। ତ ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବିଭାଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଲେଖା ନୁହେଁ? ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତପସ୍ୱିନୀ, କେଦାର ଗୌରୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେଦାର ଗୌରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଲେଖା ନୁହେଁ। ତ ତପସ୍ୱିନୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ତିନୋଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଲେଖା। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାଟି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭାରତୀ ବନ୍ଦନା, ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି, ତାଙ୍କର ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଥିଲା କବିତାର ମର୍ମ। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭାରତୀ ବନ୍ଦନା, ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଏଗୁଡିକ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ନା ଏଗୁଡିକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ? ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ଜଣେ ସଂଯୋଗ ସେତୁ। କାହାର ସଂଯୋଗ ସେତୁ ସେ ଥିଲେ? ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧୁନିକ ଧାରାର ଜଣେ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଥିଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବେ କହିଲି କି ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କବିତାର ମର୍ମବାଣୀ କଣ? ଉତ୍କଳ ପ୍ରୀତି, ଭାରତ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ। ତ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କବିତାର ମର୍ମବାଣୀ ଏବେ କହିଲି ଦେଶାତ୍ମବୋଧ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ମୁଁ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ? ତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭକ୍ତି କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଦନ କଣ? ତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତି କବିତା ରହିଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଦନ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ମୁକ୍ତିର ବାଟ। ତ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା, ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା, ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଏ ପଦଟି ଅନେକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହାର କବି କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଚ ଦଉଥିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟାକୁ ତ ୟୁଜ କରୁଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା କହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକ ବଧ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତପସ୍ୱିନୀ। ତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ କୋଉ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି? ମେଘଦୂତ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ରଘୁବଂଶ, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ସାମନ୍ତବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗର ବିଶେଷତ୍ୱ? ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟଯୁଗ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ। ତ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗର ବିଶେଷତ୍ୱ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ମଧ୍ୟଯୁଗର ବିଶେଷତ୍ୱ। ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁଠାରୁ ଆହରିତ? ତ ରାଧାନାଥ ଯୋଉ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆହରିତ ହୋଇଛି? ତାହା ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆହରିତ ହୋଇଛି। ତ କାହାର? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ତ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆହରିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କେଦାର ଗୌରୀ, ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ରାଧାନାଥଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏଣ୍ଡ ଚିଲିକା ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ରାଧାନାଥଙ୍କର ରଚନା। ରାଧାନାଥ କେଉଁ ପଦବୀ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ? ଯେମିତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ଦେୱାନ ପଦବୀ ବଳରେ ସବୁଆଡେ ସବୁଠିକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଘୁରି ବୁଲି ଦେଖି ପାରିଥିଲେ, ଠିକ ସେମିତି ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପଦବୀ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଦର୍ଶକ ରୂପେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରାଧାନାଥଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ କଟିଥିଲା, କାରଣ କଣ ଥିଲା? କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଶେଷ ଜୀବନ କଟିଥିଲା? ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା, ଲେଖା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ବାଧିଥିଲା, ଚାକିରି ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନରେ ଲେଖା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କିଏ? ରାଧାନାଥଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ମହାଯାତ୍ରା, ଯୋଉଟା କି ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ମହାଯାତ୍ରା ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମହାଯାତ୍ରାରେ ରାଧାନାଥ କେଉଁ ବିଷୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ତ ମହାଯାତ୍ରାଟି ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ବଟ୍ ଏଇ ମହାଯାତ୍ରାରେ ରାଧାନାଥ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ବିଷୟରେ ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥୀୟ ଧାରାର ବିଶେଷତ୍ୱଟି କଣ? ରାଧାନାଥୀୟ ଧାରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ, ଉପଧାର ମିଳନ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଛନ୍ଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ? ଆପଣଙ୍କର ହବ ଉପଧାର ମିଳନ। ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ? ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଲେଖା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଠିକ ସେମିତି ରାଧାନାଥଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟଟି କଣ? ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ହଉଛି ଦରବାର। ନୀଳ ଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ନୀଳ ଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କଣ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପଥ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ। ପଥ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ହା ଅନ୍ନ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ହା ଅନ୍ନ, ବଟ୍ ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଏଗୁଡିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ।
କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ପରଜା, ମାଟି ମଟାଳ, ଅଦେଖା ହାତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଦେଖା ହାତଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଚାକିରିଆ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଛି? କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାକିରିଆ ଜୀବନର କାହାଣୀ? ଦାନା ପାଣି। ଦାନା ପାଣିରେ ସେ ଚାକିରିଆ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକଟି ବେଶ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅଛି ବୋଲି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି ବୋଲି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେବକ ମୁଖର ସରଳ ଭାଷା, ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ। ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକଟି ବେଶ ମନଛୁଆଁ ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେବକ ମୁଖର ସରଳ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା? ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ? ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ କେଉଁ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ? ଅମୃତର ସନ୍ତାନଟି ଆଦିବାସୀ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କିଏ ବହୁତ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବହୁତ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ 41 MCQ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କର କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜାଣିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, नो डाउट। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ମନରେ ଆସୁଥିବା ଡାଉଟ୍ କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ କହୁଛି, ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଯୋଉ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଛି ଯେ କୋଉ ଟାଇମରେ କେମିତି ପଢିଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟିଭ ମାରାଥନ, ମହାମାରାଥନ ଭିଡିଓ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।